군인들이 그 군대에 오게 될 겁니다. Soldiers make their way to the military. 여기 기도하는 여러분들과 우리 군사역자들은 마지막 기회란 걸 아셔야 됩니다. And now all of the military missionaries as well as all of our believers gathered here, you must realize that this is our final opportunity. 이 흑암에서 빠져나와야 되는데 이 얘기는 예수님만 하셨어요. We must come out from within the darkness, but this is something that only Jesus himself spoke about. 이걸 꼭 해주셔야 됩니다. And this is what you must now relay. 예수님이 처음부터 아브라함에게 또 마지막으로 제자에게 하신 말씀이 모든 민족에 가라는 겁니다. We see that you already received all your answers through the missions conference. From the very beginning, God spoke to Abraham, and Jesus also said to his disciples, from the start to the end, it was all about going to the ends of the earth 가능합니까? to make disciples. Is that possible? 237 나라로 가라는 겁니다. He said to go to the 337 nations. 이걸 모르니까 이스라엘, 복음 받은 이스라엘이, 쉽게 말하면 복음 받은 우리가 완전히 재앙 가운데 빠진 거예요. And because Israel, who had received the gospel, failed to recognize this, they found themselves in the midst of destruction, and we ourselves are no different. 여러분이 꼭 찾아야 되고 찾게 해줘야 돼요. You must discover this for yourselves, and you must help 그겁니다. others to 그건 마지막 discover it. 사명이에요. That's our final mission. 전 세계 실제 문제 왔잖아요. And we see that all throughout the world, realistic problems are sweeping 이걸 the 안 world 가르쳐줘요. because people don't teach this. 여러분 미국을 사로잡고 있는 뉴 에이지 운동 아시죠? We see the New Age movement. 미국이 세계를 사로잡고 있어 그걸요. They exert tremendous influence over all of America. 뭐 가르치는 줄 압니까? Do you know what they teach? 에덴 동산에서 사단이 말하는 그대로 얘기합니다. 네가 이거 먹으면 하나님처럼 되는 거야. It's the exact same content of what Satan said in the Garden 지금- of Eden to Adam and Eve. If you eat of this, you will become like God. 여러분 미국 큰일 났습니다. 여러분 없으면 안 돼요. And so America is faced with a dire future. Without you, there would be no future. 프리메이션이 왜 안 없어지는 줄 아십니까? Do you know why the Freemasons continue to exist? 왜 밤마다 모여서 세계를 잡고 있는 줄 아십니까? Do you know why it is that they gather every single night? Why it is that they exert so much influence throughout the world? 창세기 6장에 있는 거 And the content of that is Genesis 노아 6, 시대 때 the age of Noah. 뭐요? 네피림 운동. What is that? It's a Nephilim movement. 네피림 뭡니까? What is a Nephilim? 접신식이 보여요. It's to invoke the evil 이게 무서운 spirit 겁니다. and be filled with that. It's a frightening thing. 그걸로 끝난 거 아닙니다. And it goes beyond that. 이 3단체, 프리메이션 3단체가 100년 전에 얘기했잖아요. And these three organizations, 뭐라고 including the 했냐입니까? Freemasons, they spoke of this a century ago. 더 이상 기독교는 필요 없다. There is no need for Christianity, they said. 소용없다 그랬어요. It's no use. 우리 보고 그랬다니까요. That's what they said of the Christian church. 제2 바벨탑 운동을 일으키겠다 그랬어요. We will raise up the second Babel Tower movement. 답부터 드리겠습니다. 예수님이 주셨어요. I will give you the answer first, and this is what Jesus himself spoke of. 예수님이 한 가지 답을 줬는데 세 가지로 줬어요. Jesus gave one answer, and there are three contents to that. 너희들은 지금 어두움에 있다라고 말하잖아요. What does he say? He first explains, you are in the midst of darkness. 그래서 하나님이 빛을 주니까 빛으로 왔다라고 얘기하시잖아요. And that's why God shines his light. That's why I have come as the light. 그 다음에 무서운 말을 또 했어요. After explaining this, he then says something even more frightening. 너희들은 종이 돼 있어. He says, you are enslaved. 그러면서 끔찍한 얘기를 했어요. And he says something atrocious. 답을 준 겁니다. He gives the answer. 너희 아버지가 마귀다 그랬어요. He says, you are of your father, the devil. 오늘 예수님께서 거기에 말씀을 쫙 들어오는 사람들을 그 메시지를 준 겁니다. And today we see in the passage that Jesus gives the message to all those who came to hear him. 로마서 11장 5절에는 이런 말이 있습니다. It says in Romans 11:5. 이와 같이 이제도 은혜로 택하심을 따라 남은 자가 되었느니라. It says here in verse 5, so too at the present time there is a remnant chosen by grace. 남은 자란 단어도 모르고 있어요. But people don't even understand the word remnant or those who remain. 여러분은 군의 흑암 세력을 막을 남은 자로 하나님이 세웠느니라. God has appointed you as those who remain who will save those in the midst of darkness in the military field. 확신해야 돼요. You must now have conviction of that.
노예 포로 속국되었지만은 언약 가진 여러분은 남은 자. They were enslaved, taken as captives, and colonized. And yet, all of you who have the covenant, you are those who remained. 여러분은 속이는 자 말 듣지 말라면 여러분은 이 시대 여러분 가문 살리려고 주신 남은 자. Don't listen to the words of deceivers. God has called you in this age as those who remain to save your family line. 오늘 예수님 말씀하세요. This is what Jesus says. 진리를 알지니 진리가 너희를 자유케 하리라. He says, and you will know the truth, and the truth will set you free. 첫째입니다. 1. 그 누구도 말해주지 않고 있는데 이 진리를 아는 순간 너희는 사단에게서 해방될 것이다. No one speaks about this, but the moment that you realize the truth, then that truth will set you free from the forces of Satan. 실제 성령의 역사에 나오고 있고 실제 악령의 역사에 나오고 있잖아요. The Holy Spirit is actually at work. The evil spirits are also at work. 실제로 이런 악령에서 안 믿는데 성령에서 어떻게 믿습니까? 다 거짓말이잖아요. But if you don't believe in the working of the evil spirits, then how can you find the working of the Holy Spirit believable? 진짜 걸 안 믿어. 그거 믿고 오늘 기도해 보세요. We don't believe in the true and genuine things. Believe that today and begin your prayers. 237로 연결됩니다. And all this we connected to the 237 nations. 두 번째입니다. Second point. 아무도 줄 수 없는 저주와 재앙에서 해방시키겠다. 이래. He promises to us liberation that no one else can give to us. Liberation from, 마지막 뭡니까? and what is the final point? 영원히 앞으로 있을 지옥 배경에서 완전히 해방시키겠다. He has completely set us free from the eternal forces of hell. 마지막 기회입니다. This is our final opportunity. 지금 예배드리면서 그 기도 속으로 들어가는데 어느 날 이 말씀이 여러분의 성취되어 오게 돼 있어요. This seems so very trivial. All you do is pray this small prayer here during this worship time, and one day you find yourself in the midst of that fulfillment and that answer. 여러분 혼자서 말이요. 정말 성삼위 하나님 능력과 보좌 능력, 삼시 능력 이게 내게 임하는 거 기도하면 반드시 그날 말씀 잡은 게 내게 응답으로 다가와요. So for example, you pray this prayer, you find yourself inside of the blessing of the triune God, the blessing of the throne, and the three ages. All you do is pray, and you find yourself within that blessing. 이거를 24회 뿌리면요. 세계복음화 문이 열려요. And if you do this 24 hours a day, then of course the door to world evangelization will open before you. 체험도 필요 없어. 그냥 하세요. You don't need to experience something, just 믿음으로. do it in faith. 이거를 매일 해보세요. And do this every day. 그러면 어느 날 24 될 수 있어요. Then one day you'll find 24 taking place. 이런 의미에서 우리 군선교는 너무 중요합니다. And in this context, our military missions is so very critical. 부모를 떠나 가정들 떠나 친구를 떠나 모든 걸 떠나서 거기에 오는 겁니다. Because these people leave their homes, their families, their friends, and they come. 마지막 기회. It is their final opportunity. 군사역자부터 군사역을 도우는 여러분부터 응답 시작되기를 주 예수 이름으로 축복합니다. I bless you in the name of Lord Jesus Christ that for all of you and all of our military missionaries that this blessing may begin for you. 영생은 유일하신 참 하나님과 그 보내신 자 예수 그리스도를 아는 것이라. 신앙생활이 그런 것입니다. 누리는 길을 잘 알아야 되겠죠. 전적인 하나님의 은혜다. 우리를 구원하신 거요. 그래서 우리는 하나님의 절대적인 계획 속에 구원받아 절대적인 언약의 여정을 걸어가고 있습니다. 그 속에 건축과 영적 건축을 함께 가고 있어요. 참 놀랍게 하나님의 은혜로 모든 것이 준비되어 있어요. 그래서 우리 인생길은 하나님의 은혜 속에 은혜의 여정을 걸어가고 있는 거예요. 하나님의 뜻, 하나님의 계획을 따라가는 인생을 얘기합니다. 하나님의 절대 계획을 붙들 때 찾으면 역사 일어나요. 주 앞에 서는 그날까지 이걸 찾아가는 인생이 돼요. 그리스도 안에 모든 것이 다 있다는 증인 아닙니까? 완전한 모델을 보이셨는데 언제요? 공생의 기간 동안. 그거 해야 돼요. 이것을 울산에서 구체적으로 찾아낸 게 5가지 정체성 내용입니다. 세계화의 시스템입니다. 그래서 나온 단어가 237, 5천 종족.
주님과 맞아야 돼요. 눈을 들어 밭을 봐라. 휘어져서 추수할 때가 됐다. 주의 종들은 뭘 해야 됩니까? 지금으로 치면 대교구를 관리하는 거예요. 70지역을 봐라. 70인제자. 성경에서 말하는 그지 목회자와 중직자가 해야 될 중요한 일을 놓고 준비하는 기간이 될 겁니다. 가기도 전에 역사 일어나요. 여러분이 정복할 현장을 놓고 그림을 그려라. 전능하신 하나님의 역사는 누구도 막을 수 없어요. 절대라는 겁니다. 믿음으로 정탐을 해라 이 말이에요. 그래서 믿음 가진 사람이 누릴 수 있도록 이것을 비밀이라 그래요. 모든 응답에는 시간표가 있습니다. 언약 붙들고 기다리는 거예요. 우리가 구원받은 목적이 뭡니까? 하나님을 영화롭게 하는 거죠. 정인이 되는 겁니다. 바르게 체험한 만큼. 그렇죠? 깊이 있게 묵상하는 만큼. 그걸 믿는 만큼 믿음의 역사. 다 주셨어요. 임마누엘. 하나님 안에 있는 것을 누리는 것이다. 믿음으로 정복을 시작해라. 갈대 역설이 나요. 하나님께서 뭘 원하시고 어디를 가야 되는지 무엇을 가서 해야 되는지 준비하시고 그지? 준비하시고 캠프를 하세요. 분석하고. 그러고 가면 돼요. 그러면 가기도 전에 하나님 역사 시작됩니다. 홀리 메이슨 건축입니다. 이유를 아는 전쟁이에요. 이거는 영적인 건축. 여기에 지금 아주 중요하게 준비되지는 임직식 구원받은 자체가 그 기쁜 거요. 다 받은 거거든. 오늘 본문을 잘 이어서 보셔야 되겠어요. 今天我们圣经本文要上下连接起来仔细看。 그러니까 예를 든 대로 그 마을에 살인하고 악한 자가 들어온 것과 똑같아요. 就像刚刚我举的例子，就像一个村庄里进来了杀人还有偷窃的坏人一样。 여러분 어떤 응답을 받아야 되겠어요? 你们应该蒙怎样的应允？ 그 범인이 누굽니까? 这犯人到底是谁 그래서 呀、 알고 하나님 알고 보냈잖아요. 神已经知道犯人是谁，然后才派 세상 人来的。 사람들이 전혀 이해 못하는 이 범인은요 사탄이거든요. 这世人终究不能理解的，这犯人就是撒旦。 오늘 여러분의 기도 속에서요 완전히 사탄이 도망하는 역사를 今天在你们祷告中要兴起撒旦逃 이 跑 응답 的做 받아야 돼요. 工。 지금 기도로 받을 수 있어요. 现在接着祷告就能够蒙这个应允，对吧？ 하나님 안 믿도록 에덴 동산에서 유혹을 하고 공격을 한 겁니다. 为了让人不信神，所以在伊甸园他诱惑并且攻击。 접신운동 되게 만드는 네피림 사건을 노아 시대에 만들었어요. 而且让人被鬼附的拿非利运动是在挪亚时代创造出来的。 그래서 돈만 있으면 되고 성공하면 된다라고 생각하는 바벨탑 사건이 일어났어요. 而且也发生了只要有钱就行，只要成功就行，发生了这样的巴比塔事件。 저주가 들어왔는데 요 세 개의 조종자가 사탄입니다. 是引入了咒诅，那这个三个事件的引发者就是撒旦。 그래서 하나님이 즉각 막는 답을 준 거예요. 所以神赐给了立即能够阻挡的 망하면 안 路， 되니까. 因为人不能败在这里。 하나님은 사랑의 하나님이잖아요. 그 죽지 않도록 빨리 답을 주고 아담에게도 이유 묻지 않고 답을 줬어요. 因为神是慈爱的神，所以没有问理由，也没有问亚当理由，立即给了答案。 그게 창세기 35절입니다. 那就是创世3章15节， 여자의 후손이 뱀의 머리를 상하게 할 것이다. 女人的后裔必伤蛇的头， 아주 중요한 말이죠. 是非常重要的话。 사단의 권세를 깨겠다. 要打破撒旦的权柄， 이게 하나님의 약속이었어요. 这是神的应许。 요 사이에 사단이 알고
가만히 있겠습니까? 在这中间，撒旦他已经知道，所以他不会就是 사단이 제일 좋은 방법을 선택한 거예요. 撒旦他选择了最好的方法， 교회를 이용하자. 要利用教会， 최고의 방법이죠. 这是最佳方法。 불교는 뭐 이용거리가 안 돼. 같은 편이니까 이용거리 안 되고 교회를 이용하잖아요. 佛教是跟他一派的，所以不能利用，所以他决定要利用教会， 교역자에게 많은 유익을 주고 바리새인이죠. 要给教牧人员最大的益处，就像法利赛人、文士还有祭司长等等这样的人。 여러분 뭘 전도해야 되는가 알아야 돼요. 你们到底要传道 그렇죠. 传什么？应该 왜 知道这 전도하는 거 个， 알아야 됩니다. 而且应该知道为什么要传道。 어마어마한 눈에 안 보이는 이 영역 싸움이 벌어졌는데 이 사단이 말이요. 교회를 속이고 중직자를 속이고 성도를 속이보는 거야. 이거. 是正在发生非常强大的属灵的战争，这个撒旦正在欺骗教会、还有圣徒和众职者。 이익 손해 나오거나 자존심 나오거나 패거리 나와버리면요. 무조건 무너져버려요. 只要提出利益、还有自尊心、还有分帮结派的话，无条件所有的教会都会被绊倒。 자, 이걸 보고 뭐라냐. 把这个称为什么？ 어떤 응답이 오는 거니까 会到来怎样的应允？ 나에게 재창조라는 천지개벽의 응답이 일어나. 在我身上到来再创造这个开天辟地的应允。 이 성경적 얘기입니다. 재창조. 这是圣经中说的是再创造。 고린도후서 5장 17절에 새로운 피조물. 哥林多后书5章17节 갈라디아 说 2장 20절에 바뀐 거예요. 新的被召，我加拉太书2章20节已经改变了。 전에 너는 죽었고 그리스도와 함께 살아가라. 过去的你已经死了，现在与基督一同复活。 이걸 보고요. 천지개벽이라고 합니다. 把这个叫做开天辟地，真的祷告看看吧。 이걸 보고 남은 자. 把这称为存留者， 그 제자가 이 남은 자요. 所以这门徒就是存留者， 이 사람이 그냥 남은 자가 他们 아니잖아요. 不是普通的存留者， 능력 줘서 남는 자가 되고 남을 자 남길 자가 되지 않습니까? 因为赐给了能力，所以成了留下的人，还有将要存留的人和将要留下存留者的 이게 人， 주어진 겁니다. 是赐给了这。 두 번째입니다. 第二个， 여러분의 전도가 얼마나 중요하냐면 이걸 알고 복음 전하는 사람은 어떤 날이 벌어지는 거 하니까 천지개벽이 시작만 되는 게 아니고 传道多么重要的，知道这个而传道的人，不仅会有开天辟地的开始， 천지개벽의 날 재창조의 날이 임하는 거예요. 必定会到来开天辟地的日子，就是再 언제 创造的日 말입니까 子。什么时候？ 목자 바꿀 때 当改换牧人的时 목자가 候， 바뀌어버렸어요. 因为牧人改换了， 그들에게 가서 이제 이게 이 흑암 세력이 시공간을 초월하고 있어요. 因为这个黑暗势力正在超越时空， 그래서 우리는 목자 그리스도를 세계화시킬 때 천지개벽의 역사는 所以当把好牧人耶稣基督世界化的时候，会興起开天辟地的做工， 여러분의 현장에 모든 사단의 근세가 무너지도록 为了让你的现场所有的撒旦的势力倒塌。 기도하 지금도 생각나는 기도하세요. 예수 그리스도 이름으로 사단이 무릎 꿇게 되도록 现在详解应该祷告，奉耶稣基督的名，让撒旦的势力能够跪膝。 다 따질 거 없습니다. 복음을 막는 교회 안에 있는 모든 세력은 무릎 꿇게 없어서 愿妨碍福音的在教会里的所有的黑暗的势力跪膝。 요래가 속이가 다 죽여버려. 절도 강도 차이는 뭡니까? 那这盗贼和强盗的差别在哪里呢？ 절도는요 살살 와서 하는 거예요. 그렇죠? 盗贼呢是偷偷摸摸的， 강도는 대놓고 칼 들고 있어요. 强盗是对着你，当着你的面拿着刀架着 차이입니다 你抢走，是这个差别。 결론 맺습니다. 看一下结论， 전도위원회 여러분만 아니고 전교인이 전도하는 알아들은 전교인이 사단을 무릎 꿇게 해갖고 안 돼요. 不仅是传道委员会，听懂传道的所有的信徒不应该只让撒旦跪 이건 膝。 안 为什么？ 죽는 존재라 죽어서 영원히 지옥에 감옥에서 가둬야 되는데 안 죽는 존재라 그래서 뭡니까? 他是不死的，他永远会囚在地狱，所以应该怎样呢？ 결박시켜버려야 돼요. 要捆绑他。 여러분이 이제는 가는 이곳에 기도하는 곳에서 你们所到的地方，在祷告的地方， 반드시 이 응답이 와야 돼요. 必定会到来这个应允。 오직 유일성 재창조의 시스템이 딱 만들어요. 要建立起唯独唯性再创造的体系， 막을 자가 없습니다. 那无人能够阻止。 아니 여러분 가는 곳마다 이제 오직 유일성 재창조의 시스템이 만들어지니까
그 응답이 올 거 아니에요. 因为你们所到的地方会建立起唯独唯一性再创造的体系，所 어떻게 以会到了 옵니까? 应允，会带来怎样的应允呢？ 기도가 복음이 뭡니까? 보좌의 축복인데 기도가 뭡니까? 福音是什么？是宝座的祝福。那祷告是什么？ 그 하나님의 나라 임하고 그 나라의 일이 이루어지는 是 거예요. 神的国降临，神国的事得到成就。 이게 눈에 안 보여 곳곳에 날 때 사단은 완전히 결박돼 버려요. 这眼睛看不见的，在处处兴起的时候，撒旦才会被捆绑。 드디어 여러분에게 어떤 게 옵니까? 终于在你们身上会到来什么？ 이거 오면은 정인이 되는데 그냥 정인이 아니잖아요. 如果到了这个，必定会做证人，不是普通的证人， 여러분에게 정인이 되는데 그냥 정인이 아니라니까요. 不会让你们成为普通的证人。 성경 여러분 지금 약속하고 있습니다. 圣经已经应许了好多次， 창조의 빛이 비치고 是创造的光照亮你们。 흑암에서 건질 마지막 기회. 3단체가 행하고 있는 접신운동. 사탄이 가져다주는 저주와 재앙. 지옥에서 해방되는 영적 비밀을 알고 그 답을 주는 이 시대의 남은 자 되게 하심을 감사드립니다. 그 누구도 말해주지 않는 사탄에게서 해방되는 예수 그리스도의 비밀과 성령의 역사를 전달하게 하옵소서. 아무도 알 수 없는 저주와 재앙에서 해방되어 참된 자유함을 가져다주는 복음의 진리를 전달하게 하옵소서. 지옥 배경과 마귀의 자녀에서 완전히 해방되는 예수 그리스도의 비밀을 전달하도록 393 보좌 축복이 24 내 안에 임하게 하옵소서. 영생을 누리는 비밀. 은혜로 영생을 주시고 지금까지 은혜로 지내오게 하신 하나님께 감사드립니다. 하나님의 뜻을 따라 사는 은혜의 여정을 가게 하시고 하나님의 절대 계획을 찾아 하나님의 역사하심을 체험하게 하옵소서. 어떤 현장과 상황 속에서도 항상 하나님께 질문하고 오직 그리스도의 증인되게 하옵소서. 우리 교회 주신 5가지 정체성이 날마다 확인되게 하시고 237과 5천 종족에 맞는 세계화의 시스템이 세워지게 하옵소서. 믿음으로 나의 현장을 정탐하고 정복할 현장을 그림을 그려 70지역을 살리게 하옵소서. 언약을 잡고 기다려 하나님의 시간표를 보게 하시고 하나님을 영화롭게 하며 하나님을 깊이 아는 묵상으로 증인된 삶을 살게 하옵소서. 홀리메이슨의 언약으로 건축하고 먼저 영적 건축의 응답을 확인하게 하옵소서. 선한 목자 예수 그리스도. 사람을 멸망시키는 범인이 사탄인과 교회, 성도, 중직자를 이용하는 사탄의 전략을 알고 하나님이 주신 답으로 사탄을 결박하는 권세 누리게 하심을 감사드립니다. 나를 재창조하는 천지개벽의 응답이 시작되게 하옵소서. 주인을 바꾸고 목자를 바꾸어 주고 세계화하여 천지개벽, 재창조의 날이 임하게 하옵소서. 후대에게 천지개벽의 역사가 일어나게 하옵소서. 사탄이 무릎 꿇는 정도가 아니라 완전히 결박되는 오직 유일성, 재창조의 시스템과 빛의 증인의 축복 누리게 하옵소서. 성전 건축을 통해서 하늘과 땅과 바다와 육지와 열방을 진동시키시는 하나님 역사를 확인하는 응답 속으로 들어가게 하옵소서. 성전 건축을 통해서 12가지 잘못된 나의 각인 뿌리 체질이 하나님의 것으로 새롭게 편집 설계 디자인 되게 하옵소서. 성전 건축을 통해
홀리 메이슨의 응답을 누리고 지역 살리는 300지교회의 증인 되게 하옵소서. 치유 서밋 237 빛의 응답 누릴 하나님께서 준비하신 성전 건축의 응답을 막는 모든 흑암과 불신앙이 무너지게 하옵소서. 임마누엘 울산교회 성전 건축이 237개국 5천 종족의 제자를 세우며 렘넌트 시대 참 응답 시작의 발판이 되고 이 시대 전도운동의 랜드마크가 되게 하옵소서. 전 성도가 원내스되어 건축에 동참케 하시고 기도원과 300용사들처럼 시대의 우상과 흑암을 막는 주역으로 쓰임받게 하옵소서. 하나님의 소원을 이해한 다윗의 마음과 중심으로 건축을 준비하고 헌신하게 하옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘.